आज आमे सरल सह समीकरण विषय आलोचना करबा जोंथरे आमे नवम श्रेणी रे समीकरण विषय जानिचे अल्प बहुते किंतु आज दशम श्रेणी प्रथम विषय सरल सह समीकरण विषय को आमे आलोचना करबा ता पूर्व आपण तुम मानक पई किछि समीकरण लिखुछि ax plus b ax plus b एक समीकरण जोंथिरे एक सरल समीकरण बोली आमे कहबा एवं एथिरे गोटे मात्र अज्ञात राशि अछि जहाकि आमे कहबा x एवं एहा को आमे एक सरल समीकरण कहबा तो ax plus b is equal to 0 जोंथिरे a केबे हेले 0 होबो नाही बुझी हेरची तो एहा हेउची एक सरल समीकरण जोंथिरे x हेउची एक अज्ञात राशि तने एहा को एक अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण कहबा तेणु एहा एक x होची ax plus b is equal to 0 एक अज्ञात राशि विशिष्ट एक सरल समीकरण जोंथिरे आमे एठी कहबा x रो सहग बा इंग्लिश रे आमे कोएफिशिएंट बोली कहि परिबा x रो सहग a अटे एवं b होची गोटे ध्रुवक पद तेणु यही समीकरण टी एक सरल समीकरण जहाकि x अज्ञात राशि विशिष्ट बा गोटी अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण तो दशम श्रेणी रे आमे दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण पढ़िबा जहार साधारण समीकरण रो सूत्रटी हला ax plus by plus c is equal to 0 एवं a b c ए समस्त गोटी गोटी वास्तव संख्या तेणु ax plus by plus c is equal to 0 जेहेतु गोटी सरल समीकरण एठारे दुईटी अज्ञात राशि x एवं y अवस्थित तेणु यह दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण कहा जाए एवं एथिरे x रो सहग a अटे y रो सहग b अटे एवं c एक ध्रुवक राशि अटे तेणु यह तीनोटी हेउची एक x अज्ञात y अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण जोंथिरे x एवं y दुईटी अज्ञात राशि अटे तो गोटे कथा हला पिला माने आपनक मन रे मध्ये आसुथिबो तुम मानक मन रे जे एहा को आमे सरल समीकरण काहे कहबा काहे कि ना एही समीकरण रो सर्वश्रेष्ठ बा सबुठारु अधिक घात राशि होची केते ना 1 तो अर्थात आमे जहा को डिग्री बोली कहि परिबा घात अनुपात बोली कहि परिबा आमे ताहा को आमे कहबा 1 तो एथिरे देखो x रो डिग्री बा घात होची 1 एथिरे मध्ये घात 1 तेणु जेउ पद गुडी को बा जेउ समीकरण रे समस्तंकर घात 1 थाए सेही समीकरण गुडी को आमे सरल समीकरण बोली कहबा एवं आमे आउ गोटी मध्ये उदाहरण नै परिबा जदि आमे दुईटी समीकरण सरल समीकरण लिखुचे तो a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 एवं a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 ये जो दुईटी समीकरण मु लिखिली तुम पई एथिरे a1 b1 c1 समस्त वास्तव संख्या हे परिबो x रो सहग प्रथम समीकरण रे a1 अटे y रो सहग प्रथम समीकरण रे b1 अटे एवं c1 एक ध्रुवक राशि अटे ठीक से भली x रो सहग द्वितीय समीकरण रे a2 अटे y रो सहग b2 अटे एवं c2 अटे ध्रुवक पद तो एही भली आमे कहि परिबा जे यह हेउची एक दुई अज्ञात राशि विशिष्ट सरल समीकरण एवं एहार विभिन्न प्रकार समाधान आमे एही विषय रे आलोचना करिबा एवं प्रथमे आमे एहाको
ଗ୍ରାଫିକାଲ ବା ଆମେ ରେଖାଙ୍କିତ ବା ଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ତ ତାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତ ଗ୍ରାଫ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତିନୋଟି ନେଚର ବା ତିନୋଟି ପ୍ରକୃତି ଆସିବ ଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦୁଇଟିରୁ ଏହା ଯେହେତୁ ଏକ ସରଳ ସମୀକରଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏକ ସରଳରେଖା ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ୟାକୁ ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖେଇବା, ତ ଏହାର ଗ୍ରାଫର ପ୍ରକୃତିଟି ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିପାରେ। ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଥିବାର ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ୍ତର ଥିବା ଆସିପାରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ଉପରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗିଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ତ এই ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥାନ ଆମେ ଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ପାଇବା। ଏବଂ এই ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେହି ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ରହିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ସମାନ୍ତର ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ ରହିବ। ଯଦି ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖାରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ଅସଂଖ୍ୟ ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆମେ ଗ୍ରାଫଟି କରିବା, ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାଫ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାକୁ ଛେଦ କରୁଛି କି ନ କରୁଛି ଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣର ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଲେଖିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା x - 2y - 7 = 0 ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟି ହେଲା x + y + 2 = 0। এই ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଲେଖିଲି, ଆମେ ଆକୁ ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗ୍ରାଫ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କରି ଦେଖିବା। ତିନୋଟି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ତିନୋଟି ପ୍ରକୃତି ଆସିବ ଗ୍ରାଫର, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗ୍ରାଫଟି ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ନେବା, ସମୀକରଣ 1ରେ ଆମେ ପାଇଲେ x - 2y - 7 = 0। ତ ଏଠାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା, xଟିକୁ ବାମ ପଟେ ରଖିବା, ବାକି ଯେଉଁ -2y - 7 ଅଛି ଆମେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଆରପଟକୁ ନେବା। ସମାନ ଚିହ୍ନ ଆରପଟକୁ ନେଲେ ଆମେ ପାଇବା କ'ଣ ନା -2yଟା ହେଇପାରିବ ଆମର +2y, ନା -7ଟି ହେଇପାରିବ +7। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୀକରଣଟି ପାଇଲେ, এই ସମୀକରଣକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲଟିଏ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ xର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ yର ମୂଲ୍ୟ ବା yର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ xର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଆମେ ମିନିମମ୍ ଦୁଇଟି ସମାଧାନ ବା ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ନେବା, ପ୍ରଥମେ x ପାଇଁ ଆଉ ତାପରେ y ପାଇଁ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ ମୁଁ ମନେକର x ଜାଗାରେ କିମ୍ବା y ଜାଗାରେ ମୁଁ ମନେକର -2 ପକାଇବି ବା 2 ପକାଇବା -4 ପକାଇବି। ଯଦି y ଜାଗାରେ ମୁଁ -4 ପକାଉଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ କେତେ ହେବ ନା ଦେଖ, x = y2 × y ଜାଗାରେ -4 ପକାଇଲି +7। ତାହେଲେ 2 ଚଉକ ହେଇଛି 8 -8 +7, ତ ହେଉଛି -1। ତାହେଲେ xର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଲା ଆମର ନା -1। ତା ଅର୍ଥ xର ମୂଲ୍ୟ -1 ବେଳେ yର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି -4। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ xର ଜାଗାରେ ଆମେ ମନେକର 3 ପକାଇବା ବା 2 ପକାଇବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମେ 2 ପକାଉଛେ x ଜାଗାରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା ନା 2 = 2 × y କେତେ +7। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 2 = 2y +7। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା 2 - 7 ହେଇଯିବ = 2y ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ନା -5 ବିଭକ୍ତ କେତେ ନା 2 = y। ଦେଖ ପିଲା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଫ୍ରାକ୍ସନାଲ ବା ଭଗ୍ନାଂଶକ ସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଫରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ନ ନେଇକି ସ୍କିପ୍ କରିବା, ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ x ଜାଗାରେ ମନେକର 3 ନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ x ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଠି 3 ପିଲାମାନେ ନେଲି, ତାହେଲେ ଏଇ ସମୀକରଣଟି ମୋର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଦେଖ, 3 = 2 × y + 7।
ताले केते हेगला एटा ना 3 फेड़न 7 एटा एपटको पळ आसीबो इज इक्वल टू 2y ताले केते हला एटा ना -4 7 रु 3 गले 4 किंतु 3 रु 7 गले ते -4 2y ताले मोर y दरकार ना तो -4 विभक्त 2 समान y ताले y रो मूल्य केते आसला एठी ना y इज इक्वल टू -2 आसिला तो देखो पिले मु जदी x जगह एठी मु 3 नउची ताले y जगह मते -2 पाइली एति के हमें नै कि दुईटी बिंदु नै कि हमें समाधान करबा बा ग्राफ रे देखेबा ये गला प्रथम समीकरण पई द्वितीय समीकरण पई देखिबा द्वितीय समीकरण पई इक्वेशन बा समीकरण टी हमकु कोन देला ना x + y + 2 = 0 याकु नै कि मध्य टेबल करबा सेति पे हमें कोन करबा ना x टा के एपड रखिबा बा पटे एपडे +y अछि -y हि जिवो +2 अछि -2 हि जिवो ठीक अछि ठीक से भलिया आकु नै कि किछि टेबल बनेबा ठीक अछि टेबल बनेबा देखो टेबल बने जो बनेली मु एठी लिखिली प्रथमे x पे एठी y पे तो पिले माने प्रथमे मु x जगह रे मनकर 0 नेबी तो x जगह रे जति 0 नेबी त 0 समाने -y -2 एपटे देखो -2 अछि मु जति एपटु आनिबी +2 हे जिवो ताले केते हे जिवो ना 0 + 2 = -y ताले 0 + 2 केते ना 0 + 2 हला 2 = -y ताले y टा केते हो पिले ना -2 ठीक अछि ता हेले मु x जगह रे 0 नेला बेले y टा पाइली -2 ठीक अछि अच्छा मु एई समय रे x y जगह रे मध्य मनकर मु 1 नै गली बा x जगह रे मनकर मु -2 नै गली ठीक अछि तो x जगह रे यदि मु -2 नेली पिले मु केते पाइबी ना एठी पाइ जिवो केते -2 = -y -2 ठीक अछि तले केते हला एटा ना -2 एटा -2 अछि एपटे +2 हि गला =-y तो एपटे -2 + 2 केते गला 0 =-y तार अर्थ मु y पाइबी केते 0 तो पिले x जगह रे -2 बेले मु y टा पाउची 0 तार x जगह रे मु -2 पके देबी एठी y टा पाइबी केते ना 0 वर्तमान प्रथम समीकरण पई मु दुईटी बिंदु नै गली द्वितीय समीकरण पई मते दुईटी बिंदु नै गली ठीक अछि ए चारोटी बिंदु बा प्रथम समीकरण रो दुईटी बिंदु द्वितीय समीकरण रो दुईटी बिंदु नै मु गोटे ग्राफ अंकन करिवि तो देखो मु आ गोटे पेज रे तुम पई ग्राफ किछ अंकन करूची देखो सेही बिंदु को नै कि मु ग्राफ अंकन करिवि तो मो पाखरे दुईटी टेबल अछि मु आउथरे टेबल टी को लिखि दोची तुम पई देखो प्रथम समीकरण पई मु नेइथिली केते प्रथम समीकरण पई मु नेइथिली ता x एटा y प्रथम समीकरण रे x जगह रे -1 नेइथिली पाइथिली y टा -4 ठीक से भली x जगह रे 3 नेइथिली y टा पाइथिली -2 ये हला प्रथम समीकरण द्वितीय समीकरण पई मध्ये गोटे टेबल पाइथिली मु सेथिरे कोन नेइथिली ना मु x एवं y नेइथिली x जगह रे 0 नेइथिला बेले y टा पाइथिली -2 एवं x y जगह रे 0 बेले x जगह रे -2 पाइथिली एवं x जगह रे -2 पाइथिले y जगह रे 0 तो वर्तमान ए चारोटी बिंदु को नै कि मु तुम मानक पे ग्राफ करिवि देखो बिले वीडियो बेले बेले हाथ रे धरि कि कला बेले प्रॉब्लम होजी बेले सेति पे एहा प्रश्न हे होथबो तो टिके ध्यान दे देखिया पे चेष्टा करिवो सेति पे तुमे ग्राफ पेपर रे ए भली समांतराल भाबरे दुईटी सरलरेखा अंकन करिवो जहा परस्पर प्रति लंब रहिवो एवं एहा को जो एकटा वर्तमान करूची जहा समांतर रहूची ताहा को हमें x अक्ष दबा तुम समस्त जानिचो x डैश एवं एहा होची y एवं y डैश ठीक अछि एवं एटा को हमें समस्त ओरिजिन बोली कहबा o बोली नबा तो प्रथम एठी 1 नै गली एठी 2 एठी 3 पिले एठी 4 एठी 5 पिलेटा एक्यूरेट आसीबो ग्राफ रे तो एटा -1 -2 -3 -4 -5 एटा पॉजिटिव x एक्सिस y एक्सिस जिवो 1 2 3 4 5 एपटे -1 -2 -3 -4 -5 ठीक अछि वर्तमान ग्राफ तो मु फर्स्ट समीकरण पई कि नेली x जते बेले -1 होची y जते बेले -4 होची तो x -1 माने एटा हला y -4 माने एटा हला तो ग्राफ रे पिले देखो ए -1 रु सीधा गोटे गारा आसीथिबो
ଏବଂ ଏପଟେ -4 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗାର ଆସିଥିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ପରସ୍ପରକୁ ଏଇ ବିନ୍ଦୁରେ ମିଶୁଥିବେ। ପିଲା ଜାଣିପାରୁଛ ତ? x ଜାଗାରେ -1 ବେଳେ y ଜାଗାରେ -4 ଆସୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟିରେ x ଜାଗାରେ ଆମେ 3 ନେଉଛେ ପିଲେ। x ଜାଗାରେ ଯଦି 3 ନେଉଛେ y ଜାଗାରେ -2 ପାଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଆସିଲା x ଜାଗାରେ 3 ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆସିଥିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। এইଠି -2 ଦେଖ ଏଇଠି ଆସୁଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନୁମାନ କରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆକୁରେଟ୍ ଆସିବନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ପେପରରେ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପିଲେ ମୁଁ ପାଇଲି, ୟାକୁ ମୁଁ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରିଦେବି। ପିଲେ ଆସିଲାନି, ଟିକେ ତୁମେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କରିବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଧରିଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ, ଯାହାକୁ ଆମେ L1 ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ ପାଇଁକି ଆମର ସମୀକରଣଟି ହେଲା x ଜାଗାରେ 0 y ଜାଗାରେ -2। ତ x ଜାଗାରେ 0 ଏଇଠି ଆସିବ, y ଜାଗାରେ -2 ମାନେ ଏଇଠି ଆସିବ ପିଲେ। ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ଆମେ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା କ'ଣ ନା x ଜାଗାରେ -2 ବେଳେ yଟା 0। ଦେଖ ପିଲେ x ଜାଗାରେ -2 ହେଲା, y ଜାଗାରେ 0 ମାନେ ଏଇଟା ହେବ ପିଲେ। ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ୟାକୁ ମୁଁ ସଂଯୋଗ କରିବି। ଦେଖ ପିଲେ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କରିବା, ପୁରା ଆକୁରେଟ୍ ଆସିବ ଗ୍ରାଫରେ ପିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଠିକ୍ ଆସୁନି। ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ର କଲି ଏଇଟା L2 ଦେଇଦେଲି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଯାକ ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ର କରିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ସମୀକରଣଟି କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? ପୁରା ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ମୁଁ କହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗ୍ରାଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରୁନି, ଗ୍ରାଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଆସିଥାନ୍ତା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଟିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲେ, ଏଇ ବିନ୍ଦୁଟି ଆପାରେଣ୍ଟଲି ବା ଆମେ ସଠିକ୍ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଯେ x ଅକ୍ଷରେ 1 ଏବଂ y ଅକ୍ଷରେ -3। ପଏଣ୍ଟ ହେଲା 1 -3। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ 1 -3 ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଯେହେତୁ ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମୀକରଣ ବା ଦୁଇଟି ଯାକ ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ହେଲା ଗୋଟେ 1 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ -3, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇବା ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଗ୍ରାଫ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ପିଲେ। ଦେଖ ଏଇ ସମୀକରଣ ଅନୁସାରେ ସେଟା ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? ଗୋଟିଏ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରେ ସେମାନେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ମୁଁ ନେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାର ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ରହିବ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ସମାଧାନ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି xର ସମାଧାନ ବା xର ମୂଲ୍ୟ ପିଲେ ଆମେ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା ଗ୍ରାଫିକାଲ ଅନୁସାରେ, xର ମୂଲ୍ୟ 1 ହେବ ଏବଂ yର ମୂଲ୍ୟ -3 ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରେଇଲି, ଯାହା ଦୁଇଟି ସରଳରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କଲା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ। ମୁଁ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦୁଇଟି ଗ୍ରାଫ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝେଇବି, ଯାହାର ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ ବା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ରହିବ ବା ସମାଧାନ ରହିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ଏହି ଭଳି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯଦି କିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କରି ତା ସମାଧାନ ବାହାର କରିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି କିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହିଲା, ତେବେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ନ ରହିଲା, ତେବେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗେଇବା, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଦୁଇଟି ବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯାଏ ତାହା ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ଯାକେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।